আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রিসিলা বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। Welcome back to another live stream. আজকের লাইভ স্ট্রিমটি আশা করছি একটি very informative, helpful এবং enlightening লাইভ স্ট্রিম হবে আপনাদের সবার জন্য। যারা জয়েন করেছেন, thank you very, very much for joining. আজকে আমাদের সাথে আছেন three very special guests. আমি জানি যে আপনারা সবাই ওনাদেরকে চিনেন, বাট যারা নতুন ভিউয়ার্স, নতুন পেজটি জয়েন করেছেন, মেবি ওনাদেরকে চিনতে নাও পারেন। বাট আশা করছি যে আমরা সবাই জানতে পারবো who our special guests are. We'll be able to become familiar with them. আজকে আমরা কথা বলবো about COVID-19, vaccinations, এবং basically cover করবো the latest updates regarding this virus. All over the world, এখন especially the number of COVID patients এখন increase হচ্ছে every single day. অনেকেই impact হচ্ছে এবং অনেক families impact হচ্ছে and unfortunately অনেকেই মারা গিয়েছেন. So আমি যদি আপনাদের সাথে worldwide statistics একটু share করি, all over the world যারা আক্রান্ত হয়েছেন with corona, that number is 67,034,045. So that's a lot of people. এবং যারা মারা গিয়েছেন due to this virus, that is 1,537,350. So a lot of people impacted হয়েছেন by this virus, as we can clearly see from the statistics. অনেকেই at the moment ওনাদের jobs নেই, the industry for which they work for বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং অনেক airlines also regularly fly করছে না. Hotels এবং restaurants, a few of them are closed, a few of them just limited people enter করতে দেয়. So regarding the US, Southern California এখন আবার যাবে into lockdown এবং that's among many other countries. So good news হচ্ছে vaccine is coming very, very soon. Mass vaccinations হচ্ছে in specific countries, but they're not all the same. Russia mass vaccination শুরু করেছে with a vaccine that wasn't fully tested এবং the US debate করছে কোন group of people vaccine টি প্রথম receive করবেন. So once again আজকে আমরা কথা বলবো about the latest news regarding COVID-19 and its vaccines with three very special specialists. So before we go into depth about their introduction, আমাদের সাথে আছেন Dr. Chaudhry Hassan. উনি হচ্ছেন একজন MD and a specialist physician here in New York. আমাদের সাথে also আছেন Professor Dr. Mohammed Nasimul Islam sir. উনি হচ্ছেন একজন FRCP complete করেছেন and along with his PhD. এবং আমাদের সাথে last but definitely not least আছেন Dr. Mohammed Nazmul Hassan Maziz. উনি also complete করেছেন ওনার PhD and উনি হচ্ছেন the Deputy Dean and Associate Professor. So এটা হচ্ছে আমাদের brief introduction. So আমরা এখন জানবো ওনাদের a little bit in depth of their introductions. So Chaudhry Hassan sir, if you could please introduce yourself to our viewers, and thank you so much for joining us today. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম চৌধুরী হাসান। আমি নিউ ইয়র্কে প্র্যাকটিস করি। আমি গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট। আর আমি একসময় ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ফার্মেসিতে অনার্স মাস্টার্স, নিউ ইয়র্কে আমি ফার্মাসিস্টও ছিলাম একসময়, রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট। পরে আমি ডাক্তারি পড়ে আমি গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট। আর আমি নিউ ইয়র্কের দুটি হাসপাতাল, ফ্লাশিং হসপিটাল এন্ড সেন্ট জনস কুইন্স হসপিটাল, এই দুটি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট চিফ ছিলাম। বর্তমানে আমি ইন্টারফেথ হসপিটাল ব্রুকলিনে কর্মরত আছি, প্লাস প্রাইভেট প্র্যাকটিস। Thank you very, very much for introducing yourself to the viewers. আমাদের সাথে আছেন Professor Nasimul sir. So আপনি যদি আপনার নিজেকে একটু introduce করতেন to the viewers, please. আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ নাসিমুল ইসলাম। আমি মালয়েশিয়ায় কাজ করি, ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মারা। এখানে প্রফেসর হিসেবে আছি এবং অ্যাটাচড আছি কোভিড স্পেশালাইজড হসপিটাল, সুঙ্গাইবুল হসপিটাল, এটাও আমাদের অ্যাফিলিয়েটেড হসপিটাল। আর আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলাম 20 বছর আগে। ওখান থেকে আমি সোজা মালয়েশিয়ায় চলে আসি। তার আগে আমি কাজ করছি ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে। Thank you. Thank you very, very much. Dr. Nazmul, if you could please introduce yourself. Yes, thank you, Pricila. Okay. Assalamu alaikum, সবাইকে। আমার নাম ডক্টর মোহাম্মদ নাজমুল হাসান মাজিদ। আমি মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজিস্ট। মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজিতে আমার অনার্স, মাস্টার্স এবং পিএইচডি সব করা। আমি বেসিক্যালি প্রপার ব্যাকটেরিওলজিস্ট, ভাইরোলজিস্ট অ্যান্ড ইমিউনোলজিস্ট। ওকে,
এবং আমার পিএইচডির পর আমি এখানে ইউনিভার্সিটিতে, মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটিতে এখন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসাবে আছি, এবং আমার মেডিকেল ফ্যাকাল্টিতে আমি এখন ডেপুটি ডিন হিসাবে আছি। সো এট দ্য সেম টাইম অ্যাকাডেমিশিয়ান প্লাস সায়েন্টিস্ট বোথ। থ্যাংক ইউ। Thank you very, very much. সবাইকে এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করার জন্য I think and hope that this live stream will be helpful. যারা জয়েন করেছেন আমি রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা প্লিজ এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন because আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং helpful topics cover করব in this live stream. So প্রথম আমি ডিসকাস করতে চাই what is the current situation of COVID এবং আপনার opinionটা কি? What's going to happen in the future with this virus? আমি প্রথম যাচ্ছি ডাক্তার হাসানের কাছে। COVID-19 is an ongoing disease. আমার ব্যক্তিগত prediction that it is going to continue at least till December 2021. এটা হলো আমার ব্যক্তিগত prediction. আমি এই COVID-19 শুরু হওয়ার সময় বলেছিলাম যেটা 1.5 বছর পর্যন্ত চলতে পারে, কিন্তু বর্তমান যে সমস্ত ড্রাগ থেরাপি যেটি আবিষ্কার হয়েছে এই পর্যন্ত, তার মধ্যে প্রমাণ হয়েছে তার কোনোটাই কাজ করে না, ইনক্লুডিং রেমডেসিভির। I think WHO বলেছে যে it does not really work. আপনারা সবাই জানেন quinine doesn't work. Azithromycin did not work. আপনার এবং COVID-19 is a pretty disease in which আপনার ব্লাড ভেসেলের ভিতরে ব্লাড ক্লটের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই ডিজিজের একটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে দিস ইজ নট অনলি এ ডিজিজ ফর দ্য লাংস। আপনার প্রথম শুরুতে হয়তো আপনার কফ হতে পারে এবং শর্টনেস অফ ব্রেথ, কার প্রগ্রেসিভলি অনেকের জ্বর হতে পারে। তবে লাকিলি বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে নাম্বার অফ পিপল হু আর ডাইং হ্যাজ রিডিউস সিগনিফিকেন্টলি। আপনার এপ্রিলের শেষে অ্যাবাউট জুনের দিকে একটা স্টাডি হয়েছিল, ইটালিয়ান স্টাডি। ওখানে দেখা গেছে যে ইফ ইউ আর মোর দেন এজ অফ 60 to 69, আপনার মর্টালিটি ওয়াজ 9.9%, এবং মোর দেন 70 to 79 ওয়াজ অলসো অলমোস্ট 24%। বর্তমানে মর্টালিটির হার অনেক কমে গিয়েছে, সুতরাং এটা একটি পজিটিভ সাইড। তার কারণ আমরা অ্যাডাপ্ট করেছি কতগুলি ব্যাপারে, যেমন এটা একটা ইনফ্লামেটরি ডিজিজ, এটি ভাইরাসটা বডিতে ঢুকে আপনার ইনফ্লামেশনের সৃষ্টি করে। সুতরাং স্টেরয়েডস, ডেক্সামেথাজোন, যে কোনো ধরনের কর্টিজন হ্যাজ বিন হেল্পিং এই ইনফ্লামেশনটা সামাল দেওয়ার জন্য। এবং এর মধ্যে আমাদের বডিতে আপনার অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়। ওয়ান্স ইউ গেট ইনফেক্টেড বাই দ্য ভাইরাস, আপনি যদি প্রথম 2 সপ্তাহ মোটামুটি টিকে থাকতে পারেন, ইভেনচুয়ালি আপনার বডিতে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় এবং লুকস লাইক যে অ্যান্টিবডি ইজ গিভিং ইউ সাম প্রোটেকশন। তাহলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যখন আপনি ইনফেক্টেড হবেন, এই ইনফেকশনের সময় আপনাকে প্রপার সাপোর্টিভ কেয়ার, যেটাকে আমরা বলি মেডিকেশন, যে সমস্ত আপনাকে কমফোর্টেবল করবে, যেটা আপনার ব্রিদিং এ হেল্প করবে, তারপরে আপনি স্টেরয়েডস খেতে পারেন। এবং এখন যদি কেউ হসপিটালাইজ হয় তাদেরকে কনভালেসেন্ট প্লাজমা দেওয়া হয়। কনভালেসেন্ট প্লাজমা হলো মানুষের বডি থেকে ব্লাড নিয়ে সেটার থেকে সেপারেট করা, প্লাজমা সেপারেট করা, এবং এই প্লাজমার মধ্যে আপনার করোনা ভাইরাসের অ্যান্টিবডি রয়েছে। সেটা যে সমস্ত ব্যক্তি অনেক অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন তাদেরকে এটা দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কিছু সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস একটু মেনশন করতে চাই যে কনভালেসেন্ট প্লাজমা যে কোনো ব্যক্তি যার 2 সপ্তাহের উপরে ইনফেকশন হয়েছে এবং যাদের বডিতে COVID-19 অ্যান্টিবডি রয়েছে, তারা এই ব্লাডটা ডোনেট করতে পারেন। এবং এই ব্লাড ডোনেট করলে সেখান থেকে প্লাজমা নিয়ে আপনার রোগীকে দেওয়া হয়। আর এই সময় যদি কারো অ্যাক্টিভ ইনফেকশন থাকে, মনে করেন আপনি একই ব্যক্তির নেজাল সোয়াব দিয়ে RNA টেস্ট করলেন যে তার এই ভাইরাস আছে কিনা, কিন্তু কেউ যদি ব্লাড ডোনেশন করতে চায়, তার যদি অ্যাক্টিভ ইনফেকশনও থাকে কিন্তু ব্লাডে যদি অ্যান্টিবডি থাকে, তাহলে আপনার তারপরে সে ব্লাডটা ডোনেট করতে পারবে। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু মেনশন দ্যাট। তা আপনার মোস্ট অফ দি স্ট্যাটিস্টিক্স প্রিসিলা বলেছে সারা বিশ্বে বর্তমানে 66.7 মিলিয়ন পিপল, I think as of yesterday or something, infected হয়েছে। তার মধ্যে টোটাল নাম্বার অফ ডেথ ইজ 1.53 মিলিয়ন। মানুষ মারা গেছে। এবং ইউনাইটেড স্টেটসে আপনার টোটাল কেসেস ইজ 14.7 মিলিয়ন এবং তার মধ্যে মারা গেছে 281,000।
আমি জাস্ট একটা ইন্টারেস্টিং নাম্বার শেয়ার করব যে নিউ ইয়র্ক স্টেটে মাত্র 7,01,000 ইনফেক্টেড হয়েছিল, কিন্তু নিউ ইয়র্ক স্টেটের মর্টালিটি হলো 34,488, প্লাস মাইনাস ফিউ। এর কারণটা হলো যে এই ডিজিজটা নিউ ইয়র্কে কিন্তু শুরুতে সাংঘাতিক ভাবে প্রকট হয়েছিল। এখন এই ডিজিজটা নিউ ইয়র্কে নেই, এটা সারা আমেরিকাতে ছড়িয়ে গিয়েছে। নিউ ইয়র্কে আপনার টেস্টিং করে করোনা ভাইরাস পজিটিভের হার মাত্র 5%। আই থিঙ্ক ওয়ায়োমিং এ 49%। সুতরাং এটা নিউ ইয়র্ক ছেড়ে এখন সারা আমেরিকাতে চলে গেছে, এবং নিউ ইয়র্কের বাইরে যে সমস্ত এলাকায় যারা মাস্ক বা প্রোটেকশন ঠিক মতন নেয়নি, তাদের মধ্যে ইনফেকশনের হার অত্যন্ত বেশি। এখন ক্যালিফোর্নিয়াতে আপনার প্রায় 1.3 মিলিয়ন পিপল ইনফেক্টেড হয়েছে, কিন্তু মর্টালিটি হলো আপনার মারা গিয়েছে মাত্র 19,876। তা আমরা উই আর ইমপ্রুভিং ইন ট্রিটমেন্ট। যদিও নিউ ইয়র্কে 7 লাখ ইনফেকশন হয়েছিল, মর্টালিটি ছিল প্রায় 35,000। আর বর্তমানে যে ক্যালিফোর্নিয়ার উদাহরণ দিচ্ছি আমি, যদিও প্রায় 13 লক্ষ বা 14 লক্ষ ইনফেক্টেড হয়েছে, কিন্তু মর্টালিটি হলো 19,000। সো মর্টালিটির হার কমে আসছে, কারণ বিকজ অফ দি স্টেরয়েডস, অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেনেশন এবং সাপোর্টিভ কেয়ার। কিন্তু ডেফিনেটলি কোনো মেডিসিন এখন পর্যন্ত কাজ করছে না। Thank you very, very much for sharing that. And our viewer action, if আপনাদের কোনো questions থাকে, then please do leave it in the comment section. এবং আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সবার questionের answer দিতে. So, Professor Nasimul sir, if you could please share the current situation and আপনার opinion regarding that situation. ধন্যবাদ। আসলে অনেক কথাই হাসান সাহেব বলে দিয়েছেন। এখানে আমার জীবনে, আমার এই সংক্ষিপ্ত মেডিকেল লাইফে আমি সবচেয়ে কনফিউজিং ডিজিজ যদি বলা হয়, তাহলে আমি মনে করি যে আমি এই কোভিড-19 কে আমি সবচেয়ে কনফিউজিং ডিজিজ আমি বলবো। আমি এই প্রিসিলার অনুষ্ঠানে, দিস ইজ আমার থার্ড টাইম, এবং প্রত্যেকবারই কিছুই যখন কোনো ইনফরমেশন দেই এবং ডাটা প্লেস করি, পরবর্তী পর্যায়ে যখন আসি তখন এটা অনেকখানি চেঞ্জ হয়ে যায়। আমাদের শুধু যে আমাদের ডাটা চেঞ্জ হয় তা না, আমাদের WHO সে যে কথাগুলো বলে 6 মাস আগে যে কথাগুলো বলছে, দেখা গেছে 6 মাস পরে সেই কথাগুলো ঠিক না, সেই কথাগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। যার ফলে আমি মনে করি এটা একটা ভেরি কনফিউজিং ডিজিজ। এর মাঝেও যেটা সবচেয়ে সুখবর, সেটা হলো আমরা কিছু ভ্যাকসিনে অন্তত রিমার্কেবল এফিকেসিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার ভিতরে আমাদের অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকা, ফাইজার, বায়োএনটেক এন্ড মডার্না এগুলা এগিয়ে আছে। এগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা। তবে আমি মনে করি যে এই ডিজিজ আমাদের একটা জিনিস খুব ভালো মতো শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের সামাজিক দূরত্ব এবং মাস্ক। ডিজিজ হয়তো চলে যাবে একটা সময়ের পর, কিন্তু আমাদের এই অভ্যাসটা যে দিয়ে যাচ্ছে, এটা আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে যুগের পর যুগ। আর একটা জিনিস আমি খুব ছোট্ট করে বলবো, যে যদিও মর্টালিটি খুব কম, এবং এটা কিন্তু খুবই সত্যি কথা, বাংলাদেশে যেখানেই আপনি যোগাযোগ করবেন যে এটা কিন্তু শহর কেন্দ্রিক। ঢাকায় কিন্তু খুব বেশি মানুষ মারা যায় দেন পেরিফেরি। এটা অনেক গবেষণা দরকার আছে। তারপরও আমরা যেটা মনে করি, যেখানে ইমিউনিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, এবং আমাদের গ্রামেগঞ্জে যেসব মানুষ বেড়ে উঠছে, আমরাও গ্রামেগঞ্জে বেড়ে উঠছি, আমাদের ইমিউনিটি মাচ মাচ বেটার দেন শহরে যারা বেড়ে উঠছে। যার ফলে গ্রামেগঞ্জের মানুষ এখনো কিন্তু, আমরা করোনাকে যতখানি যেভাবে ভয় পাচ্ছি, গ্রামেগঞ্জের মানুষ এখনো সেরকম ভয় পাচ্ছে না। এনিওয়ে, এ ব্যাপারে ডিটেলস কথা বলা যাবে।
আপাতত আমি এতটুকুই বলবো। Thank you Thank very, you. very much. Dr. Nazmul, if you could please share any final thoughts regarding the current situation. ওকে, ধন্যবাদ প্রাসিলা। তুমি যে ফিগারটা দিলা এখন, অবভিয়াসলি ইটস নট এ গুড সাইন। এখন সিচুয়েশন ভালো না, সব দেশে আমরা জানি। তো এই সিচুয়েশনে কিন্তু চলতে থাকবে। এই ভাইরাস কিন্তু ইরাডিকেটেড হবে না। কিন্তু যেসব ভাইরাস অথবা ব্যাকটেরিয়া বা প্যাথোজেনের অ্যানিম্যাল হোস্ট থাকে, তাদের কিন্তু ওই ডিজিজগুলো ইরাডিকেট করা যায় না, মানে সম্পূর্ণভাবে শেষ করা যাবে না। হয়তো একটু কমবে, আবার পরে আসবে। তো আমাদের ফুল লাইফ, রেস্ট অফ দ্য লাইফ, ইন ফিউচার আওয়ার নেক্সট জেনারেশন, এই ভাইরাসটা থাকবেই। এটা ইরাডিকেট করা ইম্পসিবল। ইভেন যতই ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হোক, ভ্যাকসিন যত 100% এফিকেসি না আসা পর্যন্ত, আজ ধরে নিলাম ভ্যাকসিন 100% এফিসিয়েন্ট, তারপরে হবে কি, যেহেতু এটা অ্যানিমেল হোস্ট আছে, ওই অ্যানিমেল থেকে আবার এটা মানুষের শরীরে আসবে টুডে টুমোরো। সুতরাং এটা ইরাডিকেট করা ইম্পসিবল, যে কারণে আরো অন্যান্য ডিজিজও ইরাডিকেট করা যায় না স্মল পক্স ছাড়া। স্মল পক্স একটাই কারণ ইরাডিকেটেড হয়েছিল, এটা কোনো অ্যানিমেল হোস্ট নাই, শুধু হিউম্যান হোস্ট, যদি মানুষের মধ্যে হয়। সুতরাং আমাদের ফিউচার লাইফটা এই করোনা নিয়ে বাঁচতে হবে। এখন আমাদের যেটা হয়তো অনেক প্রিকশন নিতে হবে, অনেক কিছু করতে হবে এটা কমিয়ে রাখার জন্য, ট্রান্সমিশনটা যাতে কম হয়, এটা দিয়ে খেয়াল রেখে চলতে হবে। এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই, যা শুধু ব্লক দ্য ট্রান্সমিশন, এইটা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই। আমি এখন আপাতত এটুকু বলবো, পরে তো ভ্যাকসিন নিয়ে কথা হবেই, অন্যান্য কিছু জিনিস নিয়ে কথা হবেই। থ্যাংক ইউ। Thank you very, very much. So before আমরা কথা বলা শুরু করি about the vaccine, অনেকেই জয়েন করেছেন বাংলাদেশ থেকে। So আমি বাংলাদেশের just given statistics একটু share করতে চাচ্ছি। বাংলাদেশ হচ্ছে number 26 in the world with most COVID cases. The total cases in Bangladesh হচ্ছে 477,545 and total deaths হচ্ছে 6,838. So regardless of where you are in the world, I think it's important to say that precautions now are very important to stay safe. So আমি এখন যাব Dr. হাসানের কাছে। আপনার opinion কি regarding the vaccine, and কোনো predictions আছে কিনা on when it will be available in different countries? কোনো universal vaccine থাকবে কিনা? Because I think I mean the introduction বলেছিলাম যে different countries are working on different types of vaccines. So আপনার opinionটা যদি share করতেন about that. Okay, so there is a total 58 types of vaccine are in process right now, and out of that 7 I think is in the phase 3 trial, in which a large amount of population, মানে অনেক অসংখ্য ব্যক্তিকে এই ভ্যাকসিনটা দিয়ে ট্রায়াল করা হচ্ছে, এবং তার মধ্যে Pfizer has 90% cure rate, someone another has a 70% cure rate. তা আমার এই ব্যাপারে বক্তব্য হচ্ছে, আপনি শুরুতে বলেছিলেন যে রাশিয়াতে মাস ভ্যাকসিনেশন করা হয়েছে, whether it is good or bad. এখন আপনাকে আমি এই ব্যাপারে একটা কথা বলতে চাই যে আমরা এই ভ্যাকসিনটা প্রোডাকশন, যেমন মডার্না স্টার্টেড দ্য ভ্যাকসিন উপরে কাজ শুরু করছে ইন জানুয়ারি, এবং আই থিঙ্ক বাই জুন দে হ্যাড সাম ফেজ 2 ট্রায়াল। তা আমার ব্যক্তিগত বক্তব্য এই ব্যাপারে বা মতামত, যে আমরা যদি ওই সময় ভ্যাকসিনটা মাস ভ্যাকসিনেশন করা হতো, হয়তো কিছু লোকের সাইড এফেক্ট হতো, কিন্তু করোনা ভাইরাসে এখন যে মর্টালিটি হচ্ছে, সেই মর্টালিটিটা প্রিভেন্ট করা যেত কিনা। ডাক্তার সাহেব, আপনারা নিশ্চয়ই আমার বক্তব্য বুঝতেছেন যে এখন করোনা ভাইরাসে যে পরিমাণ লোক মারা যাচ্ছে, ভ্যাকসিন দেওয়ার ফলে কি সেই পরিমাণ লোক মারা যেত? ভ্যাকসিনের যে সাইড এফেক্ট ছিল, সেই সাইড এফেক্ট গুলা সেই সময় আমরা অবজার্ভ করতে পারতাম, ইনস্টেড অফ ওয়েটিং ফর দ্য ফেজ 3 ট্রায়াল, যেটাতে অনেক অসংখ্য লোককে দেওয়া হয়েছে। এবং ফাইজারের ভ্যাকসিন আপনার টেম্পোরারি অ্যাপ্রুভাল পেয়েছে, আপনারা জানেন তো, এটাকে মানে ফুল অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়নি, তবে লিমিটেড অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়েছে। Could we have done this limited approval in June and probably saved few 100,000 lives? এটা হলো একটা আমার প্রশ্ন। তারপরে আমি রাশিয়াতে যেটা তারা করেছে, যেমন they have started mass vaccination, I think I'm in favor of it because it's a deadly disease. করোনা ভাইরাসে যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের শুধুমাত্র লাংস সিমটমস, জ্বর, এটা শুধু নয়, বিকজ এখানে ব্লাড ভেসেল ক্লট হচ্ছে। সো নাও উই হ্যাভ coronavirus coronary artery disease.
এবং এটার জন্য আপনার আমার আইএসসি ইজ ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট, সে একটা কেসের কথা বললো মাউন্ট সানাই হসপিটালে। ইয়াং পেশেন্ট কেম উইথ সিমটমস অফ হার্ট অ্যাটাক, তারপরে তার অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে দেখছে there is a lot of blocks or clots, এবং এই ব্লাড ক্লটের ফলে they had to put a stent and everything. আমি যেটা বলছি সো ইটস এ মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল ডিজিজ, এবং এই করোনা ভাইরাসের ফলে অনেকের নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, ডিমেনশিয়া হচ্ছে, করোনা ভাইরাস ডিমেনশিয়া। ইন আদার ওয়ার্ডস, একজন ব্যক্তি যার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি কমপ্লিটলি ভালো ছিল, করোনা ভাইরাসে ইনফেক্টেড হয়েছে, দে গট বেটার, তাদের সিমটম পালমোনারি সিমটম মানে লাংসের সিমটমটা মাইল্ড ছিল, কিন্তু তারা ব্রেইনের সিমটমটা মানে দে ক্যানট রিমেম্বার থিংস এন্ড they have serious problem in other things. So we have to consider that also, that this is a deadly disease. And I think that early mass vaccination is the only way you can not cure. I mean, Dr. Nijamul is completely akmat. You will have at least 90% cure and hopefully less transmission of this disease. So the good news is that we have 7 vaccines, is almost in the process of approval. UK also approved Pfizer's vaccine for use right now, pending the full approval. United States is doing it. Now we all are waiting anxiously for the vaccines. Now, আরেকটা ব্যাপার আমার বলতে পারি, স্ট্যাটিস্টিক্স আপনারা জানেন ইউনাইটেড স্টেটসে আপনার টোটাল লোক সংখ্যা মারা গেছে আপনার 281,000। বাংলাদেশের পপুলেশন যদি ইউনাইটেড স্টেটস এর অর্ধেকও হয়, আপনার মনে করেন যে আমরা বলছি 18 কোটি বা হোয়াটএভার, আমাদের দেশের মৃত্যুর হারটা অস্বাভাবিকভাবে কম, এবং এটা হয়তো এমনও হতে পারে বিকজ অফ দ্য স্ট্রং ইমিউনিটি দ্যাট উই হ্যাভ ফ্রম অল দ্য ডিজিজেস, যে আমাদের পপুলেশন যারা এক্সপোজ হয়েছে। এবং আমি এক ব্যাপার একমত প্রফেসর সাহেবের সাথে, সেই ব্যাপারটা হলো যে বাংলাদেশের গ্রামে, মানে আই এম ভেরি মাচ ইন টাচ উইথ মাই ভিলেজ, মানে আমাদের গ্রামে কেউ যদি অসুস্থ হয় আমি সেই খবরটা পাই। বাংলাদেশের গ্রামে কিন্তু মৃত্যুর হার অনেক 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 কম। আমি হাতে গোনা 2-1 ব্যক্তি ছাড়া কারো করোনা ভাইরাসের এরকম আক্রান্ত হয়নি, এবং বাংলাদেশের গ্রামে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আছে কিনা আমি জানি না, এটা ডিবেটেবল। মাস্ক দে ক্যানট অ্যাফোর্ড, সাধারণ মানুষ অ্যাফোর্ড করতে পারে মাস্ক, বাট দে আর স্টিল সার্ভাইভিং অ্যান্ড অনলি ফিউ পিপল হ্যাড করোনা ভাইরাসের আক্রমণ অ্যাটাক। আপনার কোনো প্রশ্ন আছে নাকি? Thank you for sharing that part. আমি জিজ্ঞেস করব if Professor Nasimul or Dr. Nazmul আপনার সাথে agree করে নাকি ওনাদের distinct opinion share করবে কিনা about the vaccine. Can I? আমি কি করতে পারি? জি। হ্যাঁ, ওকে। আমাদের আসলে গত সপ্তাহ পর্যন্ত আমাদের প্রথম ফেজে 20টা ভ্যাকসিন পাস করছে এবং 25টা ভ্যাকসিন সেকেন্ড ফেজ, থার্ড ফেজে 12টা, আর রিসেন্টলি 3টা ভ্যাকসিনের কথা আমরা বলতেছি যেটা হয়েছে সেটা গত সপ্তাহের ইয়েতে ছিল না। আমাকে হাসান সাহেব যে জিনিসটা সরাসরি জিজ্ঞেস করতে চাইছেন যে ভ্যাকসিন যদি আমরা আগে দিতাম তাহলে কিছু লাইফ সেভ করতে পারতাম, এটাই তো বলছেন তাই না? জি জি জি। ঘটনা হইতেছে যে আমাদের এথিক্স কিন্তু তা বলে না। আপনার মেডিকেল এথিক্সে আপনাকে এথিক্স ফলো করে আপনাকে যেতে হবে। ফার্স্ট ট্রায়াল, সেকেন্ড ট্রায়াল, থার্ড ট্রায়াল এন্ড ফোর্থ ট্রায়ালের পরে এই ইমার্জেন্সি আপনার কথাই হয়তো এরা শুনছে অথরিটি, এবং তারা এই ফোর্থ ট্রায়ালটাকে অতখানি গুরুত্ব দিতেছে না অনেকে। এই কারণে যে যত, এবং মনে করেন থার্ড ট্রায়ালে মোটামুটি ভাবে একটা ভালো রেজাল্ট মানে আসা মাত্রই অল্প সংখ্যকে তারা করছে কি ভ্যাকসিন বানানো শুরু করে দিচ্ছে, যার ফলে দেখেন অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন এখনো কিন্তু আপনার 100% অ্যাপ্রুভাল পায় নাই, অথচ মিলিয়নস অফ ভ্যাকসিন ডোজ অলরেডি রেডি হয়ে আছে। যেই দিন আপনার অ্যাপ্রুভাল পাবে আপনি সেদিন দেখবেন যে লটে লটে আপনার ইয়েতে চলে যাবে ভ্যাকসিন। আসলে আমরা যে 3টা নিয়ে এখন আমরা খুব এক্সাইটেড, যেটা হচ্ছে আপনার ফাইজারের ভ্যাকসিন প্লাস অ্যাস্ট্রাজেনেকা, আর একটা হচ্ছে আপনার অক্সফোর্ড। আসলে গরিবের ভ্যাকসিন কিন্তু আপনার অক্সফোর্ডই গরিবের ভ্যাকসিন, আর ফাইজারের ভ্যাকসিন কিন্তু ইট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। এটা সাধারণ মানুষ, গভর্নমেন্ট যদি সাপোর্ট না করে তাহলে এটা করতে পারবে না। আর তাছাড়া এদের স্টোরেজেরও -70 ডিগ্রি স্টোরে রাখতে হবে,
আজকে আমাকে আমার এক অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আমাকে পাঠাইছে একদম লেটেস্ট, যে কিভাবে এটা স্টোর করবে, এটা ভেরি টাফ। এটা আমাদের মতো দেশে এটা আসলে আমি মনে করি যে এটা সম্ভব হবে না। তবে এটা ঠিক যে এই ডিজিজ থেকে আমরা অনেক শিক্ষা পাচ্ছি, এবং নাজমুলের সাথে আমি আসলেই একমত যে এটা এই ডিজিজটাকে আমরা সরাতে পারবো না, আসবে যাবে আসবে যাবে, কিন্তু ওই মধ্যখানে ওই মাস্ক আর আপনার সামাজিক দূরত্ব এটা কিন্তু আমাদের মেনটেন করেই চলতে হবে রেস্ট অফ দ্য লাইফ। প্লিজ। আমি ছোট একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। আই এগ্রি উইথ প্রফ নাসিমুল, এথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স দিবে না রিসার্চ কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত, থার্ড ফেজ পর্যন্ত যাওয়া না পর্যন্ত, ইভেন ফোর্থ স্টেজ পর্যন্ত যাওয়া না পর্যন্ত এথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স দিবে না, ওটা যতই এফেক্টিভ হোক কিছুই, যতই কনফার্মেশন হোক। এই জন্য এখন যে তারা ভ্যাকসিন যে বের করতেছে, এখন যে বিভিন্ন দেশে যাবে, ওইটাকে তারা ফোর্থ লেভেল ট্রায়াল হিসাব করবে ওইটাতে। তখন যখন 1 বছর 2 বছর যাক, তখন দেখবি এফিকেসি রেটটা কত, কিরকম সাইড ইফেক্ট আছে কিনা, তখন ওখান থেকে ফাইনালি কোনো ডাটা পাওয়ার পরে মনে হয় এফডিএ ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল দিতে পারে। এখন যেহেতু এফডিএ ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল দিতে পারতেছেন, দেখেন এখন পর্যন্ত রেজাল্ট থার্ড লেভেল ফেজ আসার পর কিন্তু এফডিএ অ্যাপ্রুভাল দিতে পারছে না। ওই একটাই কারণ, এটা এফিকেসি রেট পর্যন্ত এখন সম্পূর্ণ স্টাডি ডাটা জানা নেই। এই জন্যই এখনো এফডিএ ফুল অ্যাপ্রুভাল দিচ্ছে না এখনো। এখন শুধু যেটা দিতে পারে হয়তো টেম্পোরারি অথরাইজেশন, হ্যাঁ ওকে ইউ ক্যান জাস্ট প্রসিড, ইটস নট ডাজন্ট মিন দ্য ফুল অ্যাপ্রুভাল। ওই সেম কারণে অলতো জানে যে এটা এফিকেসি আজ হচ্ছে, তারপর দিতেছে না, একটাই কারণে। এটা এখন আনফরচুনেটলি ফরচুনেটলি বুঝতেছি না, হয়তো আগে দিলে হয়তো প্রিভেনশন হতো, কিন্তু এই এথিক্যাল কারণে হয় না। আর যেটা এক্সপেন্সিভ আর এই চিপেস্ট ব্যাপারে একটা জাস্ট সবাইকে ধারণা দিব কেন মডার্না এবং ফাইজার একটা এক্সপেন্সিভ এবং অন্যান্য যে অক্সফোর্ড একটা চিপার। অক্সফোর্ড যেটা ইউজ করতেছে এটা ফুল ভাইরাস ইউজ করতেছে, যে ফুল ভাইরাসটা রেপ্লিকেশন করাটা ইজি এবং চিপার। আর মডার্না যেটা ইউজ করতেছে ফাইজার, ওটা আরএনএ নিয়ে করতেছে, আরএনএ এমআরএনএ, যেটা রেপ্লিকেশন করা যাবে না এই মুহূর্তে, এবং রেপ্লিকেশন করলে ওই যে অনলি যে সিকোয়েন্স যেটা প্রোটিন ক্রিয়েট করবে ওইটা কেটে রেস্ট্রিকশন কেটে নেওয়াটা সম্ভব না। তারা যেটা করে সিনথেটিক্যালি এটা ল্যাবে উৎপন্ন করে আর্টিফিশিয়ালি, ওই এমআরএনএ সিকোয়েন্সটা ওই যতটুক দরকার ওটুক সিকোয়েন্সটা তারা ল্যাবে আর্টিফিশিয়ালি সিনথেটিক্যালি তৈরি করে, যেটা খুবই এক্সপেন্সিভ তৈরি করা। এই কারণেই এই ভ্যাকসিনের দামটা একটু বেশি অন্যান্য গুলোর তুলনায়। Okay, Pricila, that's all from me. Thank you very, very much for sharing. So আমরা কথা বলছিলাম about the vaccines and its time frame distribution. So Dr. Hassan, আপনি কি মনে করেন that there might be some fatal negative side effects to this vaccine? Okay, so আমি আপনাকে আপনার এই শব্দটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, fatal negative side effects। না, fatal negative side effects not there। আমি সেই পুরান প্রশ্নে ফিরে যাচ্ছি, আমি যেটা আপনাদেরকে বলেছি যে আমরা 6 মাস ডিলে করলাম in giving the vaccine because of ethics. But what is ethics? Ethics is created by humans. But this coronavirus is not a normal status. এটা হলো কোনো দেশ যদি বাইরের দেশ যারা আক্রান্ত হয় তখন সোলজার বানানোর জন্য আমরা দেরি করি না, কিন্তু আমাদের জনগণই তখন সোলজারে পরিণত হয়ে তারা সেই দেশকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। So coronavirus is a disease, it's a deadly disease, and it is a exceptional situation. It has stopped the commerce of all over the world. It has stopped all the flights all over the world. It has decreased the economy, even though they're saying 50%. I think the economy has shrunk to 25%, and you will see it in next few months. And hopefully, Pricila, you can have another topic on that. That what's the status of the economy? So, আমার একটাই প্রশ্ন যে আমরা যদি ethics follow করে, what is more dangerous? Is the disease is more dangerous or the cure is more dangerous? আপনার মনে হয় না in this case আপনার যখন phase 2 trial হয়েছিল, it did not show that it is, it's a what should I say? It had 1% mortality or anything like that. And some of the vaccine has a side effect. Pfizer আছে, even you can get COVID-like symptoms. You can have fever, you can have all other problems, but you do not get the disease. তাহলে আবার সেই প্রশ্নটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে what is more dangerous? যে কিওরটা যদি ডিজিজের চেয়ে more dangerous হয়, then you should not start the cure. যদি ভ্যাকসিনটা
কারণে যদি করোনা ভাইরাসের যে বেশি লোক মারা যেত ভ্যাকসিন দেওয়ার ফলে, তাহলে ভ্যাকসিনটা আনএথিক্যাল হতো। তার কারণ করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর হার সিগনিফিকেন্টলি হাই, এবং এই পর্যন্ত ইভেন ইন ফেজ 2 ট্রায়াল মানে কোনো লোক মারা যায়নি আর কি এই ভ্যাকসিনটা দেওয়ার পরে। কেউ মারা গেলে আই হ্যাভ নো আইডিয়া, আমি জানি না, বাট ইট ইজ নেগলিজেবল যদি কেউ মারা যায় থাকে আর কি। সুতরাং সেই প্রশ্নটাই যে কোনটা মোর ডেঞ্জারাস, ইজ দ্য ডিজিজ ইজ মোর ডেঞ্জারাস অর দ্য কিওর ইজ মোর ডেঞ্জারাস। যদি কিওর মোর ডেঞ্জারাস না হয়, they should have approved this vaccine at least 6 months ago and could have saved a few 100,000 lives. এখানে কি একটা অ্যাড করতে পারবো প্রিসিলা? জি, অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যেটা এখানে বলবো, আমাদের ভ্যাকসিনের মধ্যে কি আছে ওটা জানি, তাহলে বুঝতে পারবো এটা কি ফ্যাটাল কি ফ্যাটাল না। এখন ভ্যাকসিন অনেক ধরনের আছে, একটা লাইভ ভ্যাকসিন, কিল ভ্যাকসিন, সাব ইউনিট ভ্যাকসিন, এমআরএনএ ভ্যাকসিন এখন আসছে। আর লাইভ ভ্যাকসিন ইজ দ্য অনলি ওয়ান যেটাতে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। We are talking about the vaccine that is in trial. হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বলছি, আমি আসছি ওখানে। লাইভ ভ্যাকসিনটা একমাত্র ভ্যাকসিন যেটা একটা ফ্যাটালিটি হতে পারে যদি ইমিউন সিস্টেমটা দুর্বল হয় তখন আসার জন্য। এখন আমরা এখন ট্রায়ালে যেটা আসছে এটা এমআরএনএ ভ্যাকসিন। এমআরএনএ হচ্ছে ছোট্ট একটা নিউক্লিয়াসের ছোট্ট একটা অংশ যেটা ইউজ করে ওইটা আমাদের বডিতে এসে একটা প্রোটিন তৈরি করে। ওই প্রোটিনটা ফ্যাটাল না, হয়তো কোনো ছোটখাটো সাইড ইফেক্ট হলে হতে পারে, হয়তো অন্য অন্য প্রোটিন ডেপোজিশন হতে পারে, এটা আমি পরে জানবো, 1-2 বছর পরে জানতে পারবো। ওই যে ওভার প্রোডাকশন বা ওই প্রোটিনটা বেশি যদি বেশি হয়ে থাকে হয়তো কোনো সাইড ইফেক্ট আসতে পারে না, কিন্তু এটা ফ্যাটাল হবে না, কারণ এটা ভাইরাসের ছোট্ট একটা অংশ, এটা ফুল ভাইরাস না, এটা বডির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বা মারতে পারবে না মানুষকে। ওই প্রোটিনটা ছোট্ট একটা প্রোটিন যেটা তৈরি হবে এমআরএনএর মাধ্যমে। But COVID-19 can kill, but the ভ্যাকসিনের জন্য তারা তো এমআরএনএ ইউজ করছে। ওই এমআরএনএ বডিতে আসার পর এটা ছোট্ট একটা প্রোটিন ক্রিয়েট করবে যেটা স্পাইক প্রোটিন বলে। ওই স্পাইক প্রোটিন রয়েছে ভাইরাসের ছোট্ট একটা অংশ। এটা ফুল ভাইরাস হতো তাহলে এটা প্যাথোজেনিক মেকানিজমটা চালাই দিতে পারতো। ওই ছোট্ট একটা প্রোটিন, এটা ভাইরাসের মতো অত কিছু করতে পারবে না, যা শুধু বডিতে থাকবে, এটা শুধু ইমিউন রেসপন্সটাকে ট্রিগার করবে। এইটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল এইটা। এটা না ফ্যাটালিটি রেট আমি দেখছি না, হয়তো ছোটখাটো সাইড ইফেক্ট ফিভার বা কোনো মাসলে এই ধরনের হলে হতে পারে, এরকম আমার ধারণা। এটা প্যাথোমেকানিজম নিয়ে আমি পরে বলবো, তবে আমি এখন চৌধুরী হাসান সাহেব যে কথাটা বলতেছেন, যে ফ্যাটালিটির কথাটা উনি বলতেছেন, বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? আপনার এই অথরাইজেশনটা কে দিবে যে এখনই এটা ভ্যাকসিন ফার্স্ট ট্রায়ালের পরে শুরু হবে, সেকেন্ড ট্রায়ালের পরেই? এদেরকে প্রোটোকল মেনটেন করতেই হবে, এই প্রোটোকলের বাইরে এদের যাওয়ার কোনো উপায় নাই। আমি আপনাকে খালি একটা ইনস্ট্যান্স দেই, ব্রাজিলে আপনার চাইনিজ কোম্পানি সাইনোভ্যাক, ওরা কিন্তু হিউজ নাম্বার অফ পেশেন্টের উপরে কাজ করছে, এবং সেখানে মাত্র একটা মানুষ মারা গেছে, একটা ভলান্টিয়ার মারা গেছে, এবং এই একটা মানুষ মারা যাওয়ার ইফেক্টে ওই ইটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, প্রজেক্টটাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তো এখন কথা হলো যে আপনার মেডিকেল সায়েন্সের আপনার যে এথিক্স এর কথাটা আমরা বলি সবসময়, এটা ভেরি স্ট্রিক্ট, এবং এখান থেকে এথিক্স এর বাইরে কেউ যেতে পারবে না। তবে যদি এথিক্স এর যে ব্যারিয়ার গুলো আছে সেগুলো যদি উইথড্র করা যায়, ওভারকাম করা যায়, তাহলে আপনার পারমিশন দেওয়া যাবে, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কি? সেটা মনে করেন যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তারা যদি এটা একটা ডিসিশনে আসে যে হ্যাঁ, এটা ভেরি স্পেশাল সিচুয়েশন অর কোভিড লাইক ভেরি স্পেশাল সিচুয়েশনে আমাদের পারমিশন দেওয়া যেতে পারে, ফার্স্ট ট্রায়াল সেকেন্ড ট্রায়ালের পরেই ভ্যাকসিন ইউজ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া এটা কোনোভাবেই সম্ভব না, এটা কেউই এই রিস্ক নেবে না। ডাক্তার সাহেব, ethics has been created by humans. না ঠিক আছে, এবং আমরা এই রিজিডিটি দেখানোর ফলে জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অসংখ্য লোক মারা গেল, হয়তো তারা বেনিফিটেড হয়েছে কিছু ভ্যাকসিন। চৌধুরী হাসান সাহেব, আপনি এই কোভিড এর দোষ দিবেন কেন সব সময়? আমাদের নিজেদের দিকটাও তো দেখতে হবে। আমেরিকায় মারা গেছে কত লোক মারা গেছে, তারা তো কেয়ারই করে নাই এই কোভিডটাকে, সেটাও তো আপনাকে একটু দেখতে হবে। যারা একটু কেয়ার করতেছে সেসব দেশে কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যাটা একটু কমই আছে। এই যে মনে করেন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোতে, যেসব কান্ট্রিতে বেশি লোক মারা যেতেছে, তারা কিন্তু পরে ভয় পাইছে, আগে কিন্তু পাত্তাই দিতে চায় নাই এই কোভিডটাকে। যার ফলে আপনার মর্টালিটিটাকে আমরা এখন দেখতেছি,
তখন তো আর বুঝি নাই যে এটা এত খারাপ অবস্থা যাবে। সায়েন্টিস্টদের কথা তো আমরা কেউ শুনি নাই, ওদের যে প্রেডিকশন ছিল যেরকম, আর সায়েন্টিস্টদের কথাই বা কি করে শুনবো। আমি যখন প্রথম এই মিটিং এ আসলাম এখানে, তখন 17 জুন বলা হয়েছিল যে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ এসব এই বেল্টে করোনা ভাইরাস চলে যাবে। একবার বলা হয়েছিল যে শীতকাল আসলে করোনা ভাইরাস আর থাকবে না, একবার বলছে গরমকাল আসলে করোনা ভাইরাস থাকবে না। এগুলো তো দিনে দিনে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তো যার ফলে আমরা আসলে ট্রাস্ট করতে পারছি না, কোনো কিছুর উপরেই আমরা কিন্তু ট্রাস্ট করতে পারতেছি না এই স্টিল নাও। তো যার ফলে এখন প্রোটোকলটা যেটা আছে সেটা আমাদের মেনে চলতে হবে, আমাদের আসলে দ্বিতীয় কোনো ওয়ে নাই। আমাদের এখানে প্রেডিকশন ছিল যে শীতকালে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়বে, এবং এটা সত্যি কথাই হচ্ছে। এখন শীতকাল আসছে আমেরিকাতে এবং প্রচন্ড পরিমাণে প্রকোপ বাড়ছে। আপনাদের তো ওয়েভের মধ্যে গেছে, এখন আমরা তো বলি আপনাদের সেকেন্ড ওয়েভে আপনারা শেষ পর্যায়ে আছেন, সেকেন্ড ওয়েভে শেষ পর্যায়ে আছেন। এই জন্য আমরা এটা শীতকাল গরমকাল না, গরমকাল যেসব দেশে আছে সেসব দেশেও তো আপনার করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কম না, যার ফলে হয়তোবা কিছু আছে আপনার ফ্যাসিনেশন। এখন এটা সাংঘাতিক ভাবে হচ্ছে, এবং দ্য মর্টালিটি ইজ হায়ার, বুঝছেন। এপ্রিলের 30 তারিখে মর্টালিটি ছিল 2210 জন, আর ডিসেম্বরের আপনার 1 তারিখ হয়েছে 2670। So number of people dying is more now because more people got infected. Percent of death has gone down, কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে গেছে। টোটাল মৃত্যুর সংখ্যা has increased. আর এটা আমরা we are not in the middle of it, because যখন করোনা ভাইরাস হয়েছিল started, I was working in the hospital full time. I'm still working full time. আমরা সেই সময় স্পেশালি নিউ ইয়র্ক, মর্টালিটি মানে ভয়াবহ ছিল। আপনার আমার hospital I mean is a smaller hospital, I think about 180 beds or something. এখানে আপনার দুইটা টেম্পোরারি মর্গ ছিল বাইরে, বুঝছেন, বডি স্টোর করার জন্য। এই যে ফ্রিজারে আপনার মিট ক্যারি করা হয়, এরকম there was 2 of them and it was full. and এখানে যে ফিনারাল হোম ছিল, there was body all over. আপনি যদি এখনো দেখতে পারবেন যে আপনার ইউটিউবে বা কোথাও যদি দেখেন, যেমন একটা মুসলিম ফিনারাল হোম ছিল, সেখানে মানে এন্ট্রান্স থেকে শুরু করে একতলা দোতলা সমস্ত জায়গাতে আপনার শত শত বডি ছিল। তারপরে মানে নিউ ইয়র্কে আমরা we are having only 5% infection rate, but you have to think of something. We already killed all the people we could. আমাদের নার্সিং হোমে এখানকার সরকারি একটা পলিসি ছিল যে একটা লোক নার্সিং হোমে আপনার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার পরেও they have to get back to the same nursing home. নার্সিং হোমে যারা ছিল তাদেরকে তাদের ছেলে মেয়েকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় নাই। আপনার ডাক্তার নাদিমুল, আপনি বুঝছেন আমার কথাটা, they did not allow the family to get in. কিন্তু হাসপাতাল থেকে যে রোগীটা অসুস্থ, করোনা ভাইরাসে অসুস্থ হয়ে ভালো হয়ে ফিরে আসছে, তাকে সেই নার্সিং হোমে ঢুকাইতেছে, যার ফলে নার্সিং হোমের স্টাফ এবং নার্সিং হোমের যে সমস্ত বড় যত লোক ছিল সব মারা গেছে। Remember the mortality I told you in the beginning was 26.7%. আপনাদের ওখানে কি মর্চুয়ারি পোস্টমর্টম হয় কোভিড কেসগুলোর? Not for all of them, they have some postmortem, but there is hundreds and hundreds of bodies. হ্যাঁ, আপনি মানে এটা কিভাবে সিলেক্ট করে, র্যান্ডমলি সিলেক্ট করে না কিভাবে আপনারা পোস্টমর্টম? আমি বলতে পারবো না, I have no idea about that part of the thing, but আমি আপনাকে যেটা মানে বলছি যে নাম্বার অফ পিপল ডাইড was tremendous, এবং নিউ ইয়র্কে নার্সিং হোমে over 8,000 people died. সারা আমেরিকাতে আপ টু দ্যাট পয়েন্ট এটা সব দেশেই মারা যাচ্ছে, ইভেন বাংলাদেশেও মারা যাচ্ছে, হয়তোবা সবগুলা রেজিস্টার্ড হচ্ছে না, এরকমও হইতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, এই মনে করেন আমার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পাকিস্তানি, সে বলতেছে তার দেশে অনেক লোক মারা যাইতেছে কিন্তু রেজিস্টার্ড খুব কম, গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার করতেছে। আই এম এগ্রিং উইথ ইউ 100%। সেটা আমি বললাম, বাংলাদেশে ইউএস এর অর্ধেক পপুলেশন। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক স্টেটের যে মর্টালিটি হয়েছে সেটাই হয় নাই। নিউ ইয়র্ক স্টেটে 35,000 মারা গেছে প্রায়। সারা বাংলাদেশে আপনার নিউ ইয়র্ক স্টেটের পপুলেশন হলো কত আমি ঠিক মনে পড়তেছে না, বাট ইটস নট এ লট। তা আপনার সেই তুলনায় বাংলাদেশে দ্য পার্সেন্ট অফ ডেথ রেট ইজ আনইউজুয়ালি লো। তবে আমি জানি কিছু কিছু লোক যেমন
শুধু ঢাকা শহরে না, ঢাকা শহরের বাইরেও করোনা ভাইরাস মারা যাচ্ছে। তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে মর্টালিটি কম হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে অ্যালকোহলিজম একটু কম। অ্যালকোহল কিন্তু ইমিউন সিস্টেমটা একটু উইক করে ফেলে। যেসব দেশে অ্যালকোহল ড্রিঙ্কসটা অ্যাভেলেবেল বেশি ড্রিঙ্কস করে মানুষ, ওখানে ইমিউন সিস্টেম একটু উইক হয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশে যেহেতু অ্যালকোহল ড্রিঙ্কসের পরিমাণে কম, এই জন্য হয়তো মর্টালিটি রেটটা হয়তো একটু কম হইতে পারে। আমার একটা ফ্যাক্টর বলতে পারি আর কি, হয়তো এটা হতে পারে। কি কারণে মারা গেছে আপনি বলতেছেন? অ্যালকোহল? হ্যাঁ, অ্যালকোহল ড্রিঙ্কিং যেসব কান্ট্রিতে বেশি, ওখানে অ্যালকোহল কিন্তু ইমিউন সিস্টেমটাকে একটু উইক করে ফেলে। রেগুলার ড্রিঙ্কিং লং টাইম অনেক বছর যদি অ্যালকোহল ড্রিঙ্কস করে, ইমিউন সিস্টেমের উপরে ইফেক্ট করতে পারে। এই জন্য যেহেতু কোভিডটা ইমিউন সিস্টেমের কারণেই একমাত্র কিউরিং সিস্টেম, ইমিউন সিস্টেম উইক হলেই একটু মারা যাবে, এটাই আর কি আমার ধারণা মনে হয়, যে অ্যালকোহল ড্রিঙ্কস এর কারণে হইতে পারে। আমার এটা একটা Not ফ্যাক্টর। many people drinks in USA. ওকে, না আমি আমেরিকাতে অসংখ্য অ্যালকোহলিক ইউএসএ নাই, না, এক নম্বর। ইউএসএ না, আমি মানে just আপনাকে যেসব কারণটা বুঝাই দিচ্ছি। আর মর্টালিটি আপনার যেটা হয়েছে, ইট ইজ রিলেটেড টু এইজ, আপনার বয়সের উপরে। মনে করেন যদি এইজ আপনার 30 নিচে হয়, মর্টালিটি ইজ 0.1%, 1000-এ একজন মারা যাওয়ার সম্ভাবনা। দিস ইজ অ্যান ওল্ড ইটালিয়ান স্টাডিজ। যখনই বয়সটা আপনার 49 পর্যন্ত চলে গেল, তো মর্টালিটি ইজ 1 point something, কিন্তু 60-র উপরে হলো 9.9%, 60 to 69, and 70 to 79 was 24.7%. So it is an age-related disease, because as people grow old, they have other diseases. For example, heart disease, diabetes, or lungs disease, asthma, COPD, emphysema. Especially if somebody has a lungs disease, their chance of mortality goes tremendously high. Thank you very, very much. I think that was a very helpful conversation. অনেকে in the comment section a specific conversation টি অনেক appreciate করেছেন. So next আমি কথা বলতে চাই about how do we know that this vaccine is going to be effective. যখন ভ্যাকসিনটা publicly available হয় and it's proven to positively impact, how will patients কিভাবে জানবে যে in their bodies antibodies are created, or কোনো extra tests? Will there be other tests that are going to be mandatory after this vaccine? Dr. Hassan. Okay, so just like any other test, you know that the testing for COVID has advanced astronomically. So I do endoscopy in my office. So New York State says that anybody who is coming for an endoscopy in my office, they have to be tested within 5 days. He test korte hobe RNA by PCR, nasal swab niye, বুঝতে পারছেন? And we are testing everybody within 5 days. So that tells you that the day we tested, the guy was negative. But I cannot tell you the day after. Our antibody testing is very simple. You give the vaccine, you test apnar antibody in the blood, that if it worked or not worked. If you make the antibody, that doesn't mean the vaccine worked. Just like any other vaccine, I'll just give you a classic example, which I like to use all the time. For example, hepatitis B. Hepatitis B, we give injection to the patient. And then when we check, it's mandatory for the healthcare workers. I don't know, it must be in Malaysia also, to make sure they do not have hepatitis B. So they do the test for hepatitis B antibody. So it's a simple test. So knowing the vaccine worked, we just test the antibody in the blood. এখানে ব্যাপার হলো যে আমাদের অ্যান্টিবডি ওয়ার্ক করতে, মানে ভ্যাকসিন কাজ করছে কি করছে না, এই জিনিসটা কিন্তু ট্রায়ালের মধ্যেই চলে আসবে। থার্ড ট্রায়ালে খেয়াল করা যাবে যে অক্সফোর্ডে বলা হতেছে কোনো ট্রায়ালে 90% এফেক্টিভ, কোনো ট্রায়ালে 60%, কোনো ট্রায়ালে 72%, এরকম তারা বলতেছে। এই জিনিসগুলো আসলে হচ্ছে কি যে ডোজ ডিপেন্ডেন্ট। ফার্স্ট ওরা একটা ট্রায়াল করছে হলো দুইটা ফুল ডোজ দিছে, দুইটা ফুল ডোজ দেওয়ার পরে দেখা গেছে এটা 60% ইফেক্টিভ। তারপরে দেখা গেছে যে ওরা ফার্স্টে হাফ ডোজ দিছে, ফার্স্ট ইনজেকশনটা, বুস্টার ডোজ দিছে হলো ফুল ডোজ, সেটা দেখা গেছে 90%, আর ফাইনালি অ্যাভারেজ করে দেখা গেছে 70% এই দুইটা। কিন্তু যখন এটা মার্কেটে যখন আসবে তখন এটা কিন্তু হাইয়েস্ট এফিকেসিটাই আসবে, যে তখন তারা বলেই দেবে
যে এটা প্রথমে হাফ ডোজ দিতে হবে, পরবর্তীতে হলো ফুল ডোজ দিতে হবে 21 দিন পরে, তখন ওইটা পুরা ইয়েতে আসবে। আর যেটা হাসান সাহেব বললেন যে যেটা আলটিমেট যখন আমাদের টেস্ট করতে হবে যে ওর এই আছে কিনা, অ্যান্টিবডি আছে কিনা, সেটা অ্যান্টিবডি টেস্ট করলেই আমরা সেটা বুঝে যাবো। কিন্তু আমরা জানবো যে কোনটার এফিকাসি কত, এটা ট্রায়ালেই কিন্তু আমরা জানতে পারবো যে কোন ভ্যাকসিনের কতখানি এফিকাসি। Thank you very, very much for sharing. And a vaccine possible dosage কি হতে পারে এটা নিয়ে আপনাদের opinions যদি জানতে পারতাম, maybe once in your lifetime, every month, or every year like our flu shots. So dosageটা কি হতে পারে সেটা নিয়ে আপনাদের opinionটা যদি আমাদের সাথে please share করতেন। আমি বলবো। জি। ও ঘটনা হচ্ছে যে এটা কিন্তু উত্তর দেওয়ার পর্যায়ে আসে নাই, আমরা তো সেই স্টেজে নাই এখন এই কথাটার উত্তর দেওয়া। এটা হলো ট্রায়ালের পরে, তখন আমরা বলতে পারবো যে এটা কতটুকু ডোজ আমরা কতদিন পরে দিব, কতবার দিতে হবে, সেটা তখন বলা যাবে। এখন যেটা বলবো সেটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, এটা মানে স্পেসিফিক্যালি বলা যাবে না। কেননা আমাদের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে যতগুলা কোম্পানি থার্ড ট্রায়াল কমপ্লিট করছে, একটা কোম্পানিও তাদের থার্ড ট্রায়ালের ডাটা শো করে নাই, কাউকে দেয় নাই, তাদের নিজেদের কাছে ডাটা রেখে দিছে। এখন নিজেদের কাছে ডাটা রাখলে যারা বায়ার, অনেক যেমন মালয়েশিয়া একটা বায়ার, মালয়েশিয়া কিন্তু কোনো জায়গা থেকে আমরা যেমন বাংলাদেশ যেমন কক্সফোর্ড থেকে 3 কোটি ডোজ অলরেডি তারা অর্ডার দিছে, মালয়েশিয়া কিন্তু কোনো জায়গায় ডোজ অর্ডার দেয়, কারণ তারা বলছে যে আগে আমরা ডাটা দেখবো তারপরে, কিন্তু কোনো কোম্পানি পর্যন্ত ডাটা দেয়নি। এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথার মধ্যে রাখতে হবে। সুতরাং এখন ডোজ নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না। আমরা এটা জানি যে দুইটা, একটা ফার্স্ট ডোজ, একটা বুস্টার ডোজ, কোন ভ্যাকসিন আবার 3টা ডোজের কথাও বলছে যে 2টা বুস্টার ডোজ দেওয়া লাগবে এরকম। আর কতদিন এটা অ্যান্টিবডি অপটিমাম লেভেলে থাকবে সেটা এখন আমি বলতে পারবো না, মানে প্রেজেন্ট ইয়েতে নলেজে। এখানে নাসিমুল ঠিকই বলেছেন। সরি বলেন চৌধুরী ভাই। আপনি বলেন প্লিজ। ওকে, নাসিম ভাই, নাসিমুল ঠিকই বলেছেন। এখন পর্যন্ত আমাদের ওই ডাটা নাই, যারা রিসার্চ করেছেন তারাও ওই ডাটা দেয় নাই কতদিন পর্যন্ত থাকবে। আমার মনে হয় রিসার্চাররা নিজেরাও জানে না, যেহেতু এখন অ্যাপ্লাই করে আবার রিস্টাডি করে নাই কতদিন পর্যন্ত এটা এফিকাসি থাকবে। নর্মালি লাইভ ভ্যাকসিন গুলো একটা ডোজ দিলে হয়, কিন্তু অন্যান্য ভ্যাকসিন গুলা কিল বা এইসব আরএনএ ভ্যাকসিন গুলো মাল্টিপল ডোজ দিতে হয়, মানে ইমিউন সিস্টেমটাকে বুস্ট করার জন্য। সুতরাং এখন যেহেতু তারা 2টা নিয়ে এসেছে প্রথম, এবং তারা এই 2টা দিয়ে প্রথম দেখবে এটা কতদিন পর্যন্ত থাকে। সাপোজ একটা পেশেন্টের উপর দেওয়ার পর তারা দেখবে এটা কতদিন, কয় মাস পর্যন্ত থাকবে, এটা তো স্টাডি করে নিতে হবে। তারপর ওই স্টাডির পরে আরেকটা বুস্টার ডোজ লাগবে কিনা তারা এটা পরে ডিসাইড করবে। তখন এখন তারা এটা জিনিসটা বলতে পারতেছে না, যেহেতু এটা কতদিন থাকবে এরকম। সো এই সম্বন্ধে আমি বলবো যে there is no definite protocol yet, কিন্তু আমরা যদি রিয়েলি জানতে চাই যে ভ্যাকসিনটা কতদিন কাজ করবে, so we can vaccinate and then test antibody, which is very simple as I said before, and then we can test the antibody again in 6 months to see if the antibody exists. আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন? আপনি যদি 6 মাস পরে আবার ব্লাড নিয়ে টেস্ট করে দেখেন that there is no antibody, that means you lost the antibody. এটা হলো একটা সিম্পল বুদ্ধি। বাট আমাদের বডি ইজ মাচ মোর কমপ্লিকেটেড দ্যান দ্যাট। আমাদের শরীরটা অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড, এন্ড উই হ্যাভ সামথিং কল মেমোরি সেলস। আমাদের বডিতে স্মরণ শক্তি রয়েছে। তার ক্লাসিক এক্সাম্পল আমি ফিরে যাচ্ছি আবার হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশনে। সেটা কি, হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশনে আগে ছিল উনি ডাক্তার সাহেব বলছিল যে প্রথম একটা ভ্যাকসিন দিতে হবে করোনা ভাইরাসের, and then you did a booster, I think in 21 days or something. I am not following that. Actually, I lost interest in following these small amounts, small things. The most important thing, I'm giving you the example of hepatitis B. You give the first dose, you wait 1 month, you give the second dose, and then you wait 5 months, you give the third dose. The first month and the 6th month, it takes 3 doses to complete. এবং it gives you immunity in most of the cases except some rare cases that does not make the immunity. এটার কারণ আমি বলছি যে there was a saying, এটা ভ্যাকসিনটা যখন মার্কেটে এসেছিল, they said that after 5 years you need a booster. বুস্টার ভ্যাকসিন মানে হলো আরেকটা ডোজ দেওয়া, যাতে করে এটার মধ্যে আবার মানে ভ্যাকসিনটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে, বুঝতে পারছেন, the antibody production.
এখন দেখা গেছে যে you do not need that anymore because once you are vaccinated and you have an antibody level in your body, যদি many years later you get an infection, we have memory cells. সেই সেল থেকে আবার সেই অ্যান্টিবডিটা আবার প্রোডাকশন হবে। আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? It's like somebody একটা কাজ করতে পারে, 10 বছর সেই কাজটা না করলেও 10 বছর পরে আবার সেই যদি কাজটা করে, you will have the memory, মানে তার স্মরণ শক্তি থাকবে। সিমিলারলি আমাদের বডিতে সেই অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনের ক্যাপাসিটি আছে। সুতরাং এই কোভিড-19 এর ব্যাপারে we really don't know, it's an unknown territory. আমি একমত এই ব্যাপারে। তবে আমরা যেমন আমি বলছি যে মালয়েশিয়া যদি কোনো ভ্যাকসিন অ্যালাউ না করে, এটা একটু ট্র্যাজিক ঘটনা। কারণটা হলো যে মোস্ট অফ দ্য মেডিসিনস আর বিং টেস্টেড আউটসাইড, মানে আমার মতে উই আর অলরেডি 6 months late. We should provide the vaccine because again, what is more dangerous? Is the disease more dangerous or the cure is more dangerous? না ঠিক আছে হাসান সাহেব, আমি আপনার একটা কথা আমি বলি, আমি কিন্তু বলি নাই যে মালয়েশিয়া অ্যালাউ করবে না। মালয়েশিয়া অ্যালাউ করবে যে যখন এরা থার্ড ট্রায়ালের ডাটা নিজেরা দেখবে। আর মালয়েশিয়ার নিজস্ব ট্রায়াল সেন্টার আছে, তারা নিজেরাও ট্রায়াল করতে পারবে। সুতরাং সেদিক দিয়ে মালয়েশিয়া পিছায় নাই, মালয়েশিয়া যথেষ্ট আগে আছে। কিন্তু ওরা ওই যে ট্রাস্টের উপরেই যে বলে দিল যে একটা কোম্পানি দাবি করতেছে, আজকালকার যে কোম্পানিগুলো যেসব দাবি করতেছে তার অনেক কিছুই কিন্তু আপনার সায়েন্টিফিক প্রুভেন না, যার ফলে এটা মালয়েশিয়া অ্যাকসেপ্ট করবে, সেটা মালয়েশিয়া অ্যাকসেপ্ট করবে না। আর আপনি আরেকটা কথা বলছেন যেটা, যে প্রথমে একটা ডোজ দিবেন, 6 মাস পরে বুস্টার ডোজ দিবেন, এই প্রোটোকল আপনি কোথায় পাইছেন? এটা তো আপনি দিতে পারবেন না। It's not a booster dose. I'm talking about hepatitis B vaccination. আমরা তো হেপাটাইটিস নিয়ে কথা বলতেছি না। You give the first dose, second dose in 1 month, and on the 6th month you give the এক্সাম্পল দিছি আর কি একটা। That's how hepatitis B is being used for. হেপাটাইটিস আমরা এখানে আপনার আমার যতদূর মনে পড়ে আমরা নিজেরা যখন দিছি ফার্স্ট ডোজ, সেকেন্ড ডোজ 1 মাস পরে পরেই আমরা সেকেন্ড ডোজ দিছি। কোথায়? আমি ঠিক মনে করতে না, আমি I know it already. That's all I do. না, আপনাকে হেপাটাইটিস বি এর ক্ষেত্রে you give first dose, 1 মাস পরে একটা ডোজ, 5 মাস পরে আরেকটা ডোজ। হ্যাঁ 3 ডোজ হ্যাঁ 3 ডোজ, হ্যাঁ আমি সেটাই বলতেছি, আমরা এরকম ডোজ দিছি। It's a 3 dose vaccination. তো এখানে আবার আরেকটা কি, প্রত্যেকটা দেশ যখন ভ্যাকসিনটা নিবে এখানে কিন্তু $billion ব্যাপার আছে। এখানে তো ফ্রি না, যেখান থেকে কিনবে তাদের $million কিন্তু ইনভেস্ট করতে হবে। এই জন্য তারা অনেকটা চিন্তা করে না এটাকে আসলে কার্যকরী কি হবে না, এই জন্য অনেক রকমের চিন্তা। এটা তো এখন ফ্রি পেতো তাহলে হয়তো সবাই এটাকে অর্ডার দিয়ে দিত। এখন যেহেতু এটা খুবই এক্সপেন্সিভ এবং $billion বিজনেস এটা, এই জন্য মনে হয় তারা সব দেশে একটা চিন্তা করে নিবে। যেসব দেশে রিচ কান্ট্রি, তাদের টাকার অভাব নেই, তারা হয়তো অলরেডি মিলিয়ন ডোজ অলরেডি অর্ডার দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু সব কান্ট্রি কিন্তু দিতে পারতেছে না এখন, এরকম আর কি। একটা ফ্যাক্টর এখানে। আর একটা জিনিস আমি অ্যাড করতে চাই যে আপনার এখন তো রাত 12টা 12:30 বেজে গেছে মালয়েশিয়া, এর মানে হলো আগামীকাল কিন্তু ইংল্যান্ডে আপনার ফাইজারের ভ্যাকসিন শুরু হয়ে যাবে, ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়ে যাবে। ওরা অলরেডি ভ্যাকসিন ওদের স্টকে চলে আসছে, আমেরিকাতে হয়ে গেছে। আগামীকালকে ইংল্যান্ডে হবে। কিন্তু ইংল্যান্ডের অনেক মানুষ আছে যাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে, তারা কথা বলছে, তারা বলছে দেখেন ইংল্যান্ডে শুরু হবে, তারা বলতেছে যে যেদিন রানী দিবে তারপরের থেকে আমরা দেওয়া শুরু করব। তারা কিন্তু ওখানে এসে গেছে, তারপরে তারা কিন্তু ট্রাস্ট করতে পারতেছে না। এরকম একটা সিচুয়েশন আমরা আছি। ওয়েল, গুড নিউজ, আমেরিকাতে আমাদের পূর্ববর্তী 3 জন প্রেসিডেন্ট তারা ভ্যাকসিনেশন, এটা ভেরি নাইস, এটা পাবলিকলি, এটা আমি দেখছি নিউজ। বিল ক্লিনটন, বারাক ওবামা এন্ড জর্জ বুশ, দে উইল অল টেক দ্য ভ্যাকসিন। যাই হোক, এটা ট্রাস্ট, পিপলের ট্রাস্ট গেইনের জন্য এরকম করবে, সব দেশেই করবে। আমাদের দেশ হলো আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের প্রেসিডেন্ট আমাদের এগুলো করতো, করা উচিত। Thank you very, very much. And after research show করে যে এই ভ্যাকসিনটি effective, আপনারা কি মনে করেন যে it will still be mandatory to wear masks and maintain social distancing, or will it be okay to no longer take these safety precautions? আপনাদের opinionটা যদি আমরা জানতে পারতাম। আমি প্রথম যাচ্ছি to Dr. Hassan. Okay, আমি just a ছোট্ট example দিচ্ছি। There was a gathering about 2 weeks ago, এবং এটাতে বাংলাদেশের গায়িকা বেবি নাজনীন got infected by coronavirus.
Rizia Parvin got infected by coronavirus. I forgot the name of another singer. She's also a very famous recent singer. She got infected. And the function who conducted, Sharmin Shiraz, she was Miss Bangladesh at one time. She also got infected. And plus few others that we don't know. So this disease is going to stay, যেটা Dr. Anwar বলেছেন, and you have to maintain social distancing. You have to wear your mask, and you have to wash your hand when you go home. I mean, I simplified that what you can practically follow. That you should wear mask when you are within 6 feet of somebody. আপনি কারো 6 ফুটের কাছে গেলে আপনাকে মাস্ক পরতে হবে, এবং আপনি যখন বাইরে থাকবেন, I'm not recommending gloves anymore. I'm not recommending hand wash because there's a lot of side effect with the hand sanitizer. They put methanol in it. Methanol is a toxic substance. Ethyl alcohol এর বদলে, এবং when you give ethyl alcohol, it has to be 70% or more. I'm looking in the market, there's 65%. So 70% is the lowest amount. So you can trust this. But soap and water is the best thing in the world. It's cheap. It's available in most cases. And you can just do it when you come home. If you have the mask on, you are not going to put your hand in your nose or in your mouth. Less likely. If you want to eat, wash your hand. If you come home, before you greet your wife or children or somebody, please wash your hand. This is the only thing is going to protect you. And it is protecting you. And the reason that they say that you have to be 6 feet away from another person, the reason is that droplets, the secretions from our body, can travel up to 6 feet. On that note, I just want to mention one thing, that the coronavirus right now is airborne, like allergies, like pollen and dust. So they're saying the coronavirus is airborne. So if you stay 6 feet, does it work? I have no idea. না অ্যাকচুয়ালি কনসেনসাস এখনো আসে নাই যে 6 ফিট সেটা অথবা ইয়ারবন এটা, এগুলা আলোচনা চলতেছে। এগুলা আমরা এখনো ডিজিজটা সম্পর্কে এত ডিটেইলস এখনো জানি না। যতটুকু জানি তাতে কিছু কিছু আছে যে আমরা আইডিয়া করি। আর প্রিসিলা যেটা বললো যে আমাদের এই যে মাস্ক এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এটা আমাদের মেনটেন করতে হবে কিনা, হ্যাঁ এটা আমাদের মেনটেন করতে হবে আমি মনে করি। আর আমরা মুসলমান হিসাবে আমাদের একটা এক্সট্রা বেনিফিট আছে যে আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি এবং 5 ওয়াক্ত আমরা হাত মুখ ধুই, এটা কিন্তু অনেক বেনিফিশিয়াল। এটা কিন্তু সবাই স্বীকার করবে। আজকে এক জাপানি প্রফেসর আমাকে ফোন করে বলতেছিল যে ইউ আর ভেরি লাকি যে অ্যাটলিস্ট 5 টাইমস এ ডে তুমি হাত মুখ ধুতেছো, তুমি করতেছো। এনিওয়ে এটা আমার মনে হয় এটা আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে এবং এটা ওয়েলকামও করা উচিত এবং সবাইকে এটা শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমরা ছোটবেলা থেকে যদি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা দেই, বাচ্চাদেরকে, তাহলে ওরাও ওইভাবেই করে উঠবে, ওরা এগুলা নিয়ে করবে না। আমাদের যেমন অসুবিধা হইতেছে দিনের বেলা এতবার হাত মুখ ধোয়া ধুইতে অসুবিধা হইতেছে, ওদের ক্ষেত্রে এতখানি অসুবিধা হবে না, একবার যখন প্র্যাকটিস ওদের হয়ে যাবে ছোটবেলা থেকে। নাজমুল এখানে একটু অ্যাড করি প্রিসিলা, যদি প্র্যাকটিক্যালি বলা হয়, প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে আমি বাংলাদেশের কথা বলবো, আমাদের আগামী অনেক বছর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং মাস্ক পড়তে হবে, আর অনেক বছর। কারণ কি, আমাদের দেশের জনসংখ্যা কিন্তু 17 কোটি, একদম ধরি কম বেশি হতে পারে। 17 কোটি মানুষকে যদি অ্যাটলিস্ট 10 মিলিয়ন ডোজ দেওয়া লাগে, আমাদের 1 থেকে 2 বছর লাগবে ওই রকম স্টক আসতে এবং সবাইকে ভ্যাকসিনেট করতে। 1 নম্বর কথা। তার মানে আগামী 1-2 বছর পর্যন্ত এটা থাকবে এবং আমাদের মাস্ক এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে, যেহেতু এখন ইনফেকশন স্প্রেড হচ্ছে। তারপরেও ভ্যাকসিন দেওয়ার পরও যে 100% প্রোটেকশন, এটা কিন্তু গ্যারান্টি নাই। একজন ভ্যাকসিন দিলেও কিন্তু ইনফেক্টেড কিন্তু হবে, হয়তো কিওর হয়ে যাবে, নাইলে হয়তো আরো অবস্থা খারাপ হবে। আরেকটা জিনিস এখানে, যখন ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেও কিন্তু মানুষ ইনফেক্টেড হয়, যেহেতু হয়তো ট্রান্সমিশন কিন্তু ঠিকই করতে পারে। প্রথম 2-3 ডেজ যখন সিমটোমেটিক লেভেলটা চলতে থাকে, অ্যান্টিবডি যখন এটাকে মারবে, প্রথম কয়েকদিন সময় লাগে, ওই সময় কিন্তু ট্রান্সমিশন করতে পারে। এবং ফাইজার সিইও সেম কথা বলছে, এখনো শিওর না এটা ট্রান্সমিশন বন্ধ করে কিনা এই ভ্যাকসিনটা। সুতরাং একজন যদি ভ্যাকসিন নেয়ও, ও কিন্তু ইনফেক্টেড হইতে পারে এবং এটা ট্রান্সমিট করতে পারে। ও হয়তো খারাপ অবস্থা না হতে পারে ওই পেশেন্টের, কিন্তু ট্রান্সমিট করতে পারে। এবং এই ট্রান্সমিশন প্রসেস এটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের
হার্ড ইমিউনিটি আসে, মানে 60-70% মানুষজন ভ্যাকসিনেটেড হয় বা ইমিউন হয়, তখন এটা আস্তে 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 কমবে। তখন হয়তো আরো 2-4-5 বছর পরে হয়তো আমাদের একবারে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং মাস্ক পরতেই হবে, কিছু করার নেই। তবে ট্রায়ালের ক্ষেত্রে যেটা বলতেছিল যে 80-90% ইফেক্টিভ, 80-90, তাহলে রেস্ট 10% অথবা 20% এর কি হবে? এটা একটা প্রশ্ন তো আসতেই পারে। এখন রেস্ট 10-20% যেটা আছে, যেটা মানে ইফেক্টিভের মধ্যে না, তাদেরও কিন্তু যখন মানে ট্রায়ালে দেখা গেছে করোনা হইলেও তাদের কেউই ফ্যাটালিটির দিকে যায় না, খুব সিভিয়ার হাসপাতালেও ভর্তি হইতে হয়। তো যার ফলে যাদের অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে গেছে তারা তো ভালোই হয়ে গেল, আর যাদের অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে নাই তাদেরও কিন্তু হাসপাতালেও যেতে হয় নাই, কেউ মানে মারাও যায়, মর্টালিটিও সেদিকে দেখা যায়। এই ট্রায়ালের রেজাল্ট, অক্সফোর্ডের ট্রান্সফার ট্রায়াল। করতে পারে আর কি। হ্যাঁ, তারা ট্রান্সফার করতে পারে, এই জন্য তাদের ট্রান্সফার যদি না করতে পারে তাদের তখনও মাস্ক পরতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত জানতে পারে যে ভ্যাকসিন নেওয়ার পর এরকম প্র্যাকটিক্যালি বললে এটা বলা হয় আর কি, মানে আগামী অনেক বছর এটা লাগবে এরকম মাস্ক পরাটা। I think our connection or problem হচ্ছে, but moving on, আমরা reach করেছি almost the end of this live stream. Okay. জি, I'm gonna reach করেছি almost the end of this live stream. So before moving on to our final advice, a few comments and questions note করে রেখেছি to ask. So my travel my life comment করেছেন যে if plasma is put into a body that has a weak immune system, can there be any side effects or any negative impacts? Dr. Hassan, please. If somebody has a weak immune system, তাদেরকে ভ্যাকসিন দিলে কি হতে পারে? Plasma. Actually, they are not going to make immunity. ভ্যাকসিনের ফলে যেটা অ্যান্টিবডি বানানোর কথা সেটা তারা বানাবে না। Question to Chilo, if plasma is put into the body. প্লাজমা আমি একটু শুনতে অসুবিধা হচ্ছে। If plasma is put into a body with a weak immune system, negative impacts কি হতে পারে? যদি if you give plasma to somebody Yes. who has a weak immune system and has coronavirus. Yes. Well, anybody who has a weak immune system and has coronavirus, they're in a very bad situation. So in that case, the plasma is going to bring the antibody to the patient. তার মানে হলো তার বডিতে কোনো অ্যান্টিবডি নাই, সেই প্লাজমা কনভালেসেন্ট প্লাজমার মাধ্যমে সে একটা অ্যান্টিবডি পাবে। So that is going to help him survive. সেই পার্সনকে সার্ভাইভালের চান্স অনেক বেড়ে যাবে। Thank you very, very much. And Mohammed Shamim question করেছেন যে কেউ যদি কোভিড থেকে রিকভার করেন কিন্তু symptoms are still continuous, তাহলে প্রবলেমটা কোন জায়গায়? সেটা যদি অ্যান্সার করতেন প্রফেসর নাসিমুল প্লিজ। এখন কোথায় প্রবলেম সেটা তো এইভাবে বলা যাবে না। মেইনলি কোভিড সিস্টেমটা মেইনলি কাজ করে হলো লাংয়ের উপরে। এখন সেই অনেকে দেখা গেছে যে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে বাসায় গেছে, অথচ তারপরে আবার সে শ্বাসকষ্ট হয়ে সে মারা গেছে। এখন আর এখানে প্যাথোলজির কথা যদি বলা হয় তাহলে এটা হলো ব্লাড ক্লটিং একটা ফ্যাক্টর কাজ করে আপনার লাংয়ের ভিতরে। তো যার ফলে এটা ওই হঠাৎ করে এইভাবে বলা যাবে না যে তার আফটার কোভিড ইনফেকশন তার কি সমস্যা দেখা গেছে যদি ইনভেস্টিগেশন না করা হয়। আমার মনে হয় হাসান সাহেব কিছু বলবেন। না, আমার এই সম্বন্ধে একটাই বক্তব্য, we really don't know what will happen. হ্যাঁ, It's an unpredictable. আপনি বলেছিলেন শুরুতেই যে this disease is unknown. So that same word is there, unknown. If somebody gets better, আমি আপনাকে বলেছি যে বডিতে যদি হার্টে যদি একটা ক্লট হয় হার্টের আর্টারিতে, then you get a heart attack. And যেই হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পরে আমরা বলি ইজেকশন ফ্র্যাকশন, মানে হার্টের ফাংশনটা কমে যায়। Similarly, the coronavirus is a disease that clots the blood inside the vessels. যদি আপনার ব্রেইনের সার্কুলেশনে যদি ক্লট করে, তখন that person can develop dementia, মানে সে আপনার স্মরণ শক্তি চলে যেতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। সুতরাং এটা কিন্তু it's not a disease
is related only to the lungs. Hmm. The লোকের শ্বাসকষ্টে মারা গেল. It is not. It is a disease that the blood clot can happen any part of the body, Hmm. and you can have the True. same effect from anywhere in the body. So that same word is there. It is not. It is a disease that the blood clot can happen. Okay. Thank you very, very much. এবং final question from the viewers হচ্ছে from MK Dhanush এবং উনি question করেছেন যে restaurants, especially I think in America, some restaurants are open. Although limited people enter করতে পারে into the restaurant, masks use করা হয় না and social distancing maintain করা হয়, but to get orders and stuff, to talk to waiters, it's not maintained all the time. So possible risk factors related to this and social gatherings in general, সেটার impacts long term যদি আপনি শেয়ার করতেন আমি চাচ্ছি ডাক্তার নাজমুলের কাছে। থ্যাংক ইউ প্রিসিলা। বেশ করে রেস্টুরেন্টে এখন কিছু করার নাই। রেস্টুরেন্টে যখন আমরা বসি, খেতে যখন বসি আমাদের মাস্ক ওপেন করতেই হয়, এছাড়া কোনো উপায় নাই। তবে এটা রেস্টুরেন্টের মালিকদের এটা দেখা উচিত যাতে তারা ডিস্টেন্স নিয়ে বসে। নর্মালি মালয়েশিয়াতে এরকম করে একটা চেয়ার মাঝখানে গ্যাপ রাখে, সব এক টেবিল কিন্তু বেশি মানুষ বসা যায় না, ম্যাক্সিমাম 2 জন অ্যালাউ করে এবং টেবিলদের মধ্যে ডিস্টেন্স আছে, একবার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে, যদিও তারা মাস্ক পরতে পারে না। এখন এটা কিছু কারণে খেতে বাঁচতে হলে খেতে হবে, খাওয়ার সময় একটু কন্ট্রোল থাকতে হবে, যদি এদিক সেদিক না তাকানো হয়, যেন খেয়ে যেন বের হয়ে যায় সাথে সাথে, খেয়ে তার খাওয়ার সাথে সাথে। এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে ওই জায়গায়, জাস্ট শুধু খাওয়ার সময় একটু মাস্কটা ওপেন করতে হবে, কিন্তু কিছু করার নাই, আমি খেতে হলে তো এটা লাগবেই, এছাড়া উপায় নেই। Thank you very, very much. এটাই বলবো। And finally, আপনারা যদি আপনাদের advice regarding this virus and risk, and I think we all need a little bit of hope. So আপনাদের যদি কোনো pieces, pockets of hope থাকে, then আমাদের সাথে please share করবেন। আমি প্রথম যাচ্ছি to Dr. Hassan. আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে হিউম্যানস সার্ভাইভড 18 সাল থেকে 21 সাল যে আপনার ফ্লু প্যান্ডেমিক ছিল, যেখানে প্রায় 50 মিলিয়ন লোক বোধহয় মারা গেছে, কিন্তু আমরা তাও বেঁচে ছিলাম, and we are surviving. প্রত্যেক বছর ফ্লু থেকে অসংখ্য লোক মারা যায়, যদিও করোনা ভাইরাসের মতন না। আমার মনে হয় আমাদের এই প্যান্ডেমিকটা হলো একটা ফেজ। প্রায় 100 বছর আগে আমাদেরকে এই প্যান্ডেমিক হয়েছিল, আরেকটা স্প্যানিশ ফ্লু বা ফ্লু যেটা হয়েছিল, যেটাকে আমরা স্প্যানিশ ফ্লু বলা হতো এই জন্য যে সেই সময় ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলি তারা স্বীকার করতো না যে ফ্লু বলে কিছু আছে, একমাত্র স্পেন অ্যাডমিট করছিল যে তাদের আছে। দ্যাটস হাউ দ্য নেম স্প্যানিশ ফ্লু কেম। সো সুতরাং আমরা এটা সার্ভাইভ করব এবং উইল ডু ওয়েল হোপফুলি ফর দ্য নেক্সট 100 years. এটাই আমার বক্তব্য। Thank you, Pricila, for inviting me. Of course. I'm looking forward to it. Thank you. Professor Nasimul, if you have any final thoughts to share with us. এরকম সমস্যা যুগে যুগে ছিল, আছে, থাকবে, আসবে, এবং তাদের সবগুলোকে আমাদের ওভারকাম করে বাঁচতে হবে। আমার এক বন্ধু, আমি ওর কথা খুব ফিল করছি এখন, ও প্রত্যেক লটারি, যখনই যেখানে লটারি দেখে ও যে লটারি কেনে, আমি খুব অবাক হই যে ও লটারি কেন কেনে। ও আমাকে তখন বোঝায় যে আমি যখন লটারিটা কিনি তখন আমার ভেতর একটা হোপ আসে, এবং সেই হোপটা যেদিন ড্র হবে সেদিন পর্যন্ত আমি হোপ করি যে আমি জিতবো, আমি জিতবো। যখন লটারিটা ড্র হয়ে যায়, সে পায় না, মনটা খারাপ হয়ে যায়, আবার আরেকটা লটারি কিনি, কেনার পরে আবার তার মনটা কিন্তু আবার ভালো হয়ে যায়। তো এইভাবে সে ওয়েভ আসে, আবার নতুন নতুন ওয়েভে সে ড্রাইভ দেয়। তো এই যে এখন আমাদের এই করোনা আসছে, সো হোয়াট, আমাদের ভ্যাকসিন এসে গেছে, ভ্যাকসিন আমরা আবার করোনা থেকে কিছুদিন মুক্তি পাবো, আবার আর একটা সমস্যা হবে, আবার আমরা নিশ্চয়ই, আমাদের সায়েন্স এতটা পিছিয়ে নাই, আমরা হোপ করতেই পারি। আমি দ্যাটস অল। আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনার বক্তব্যটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে এবং আপনার বন্ধুকে আমি খুবই পছন্দ করতেছি। তার কারণ সে সপ্তাহে 6 দিন ভালো থাকে, একদিন মন খারাপ করে এবং সাথে সাথে আরেকটা লটারির টিকিট কিনে আবার পরবর্তী 6 দিনের জন্য তার এক্স্যাক্টলি। Thank you very much, Dr. Nazmul. If you could please share your final thoughts and advice.
ওকে, থ্যাংক ইউ। কি বলবো, এখন আমি বাংলাদেশের কথা বলি। বাংলাদেশে এত বেশি এখন এক্সাইটেড হয়েও লাভ নাই, আবার আশা মানে ছেড়েও লাভ নাই। এখন মডারেট থাকুক সবাই। এখন এটা আসছে, আসুক, ভ্যাকসিন আসুক, আস্তে আস্তে দেখ, আমরা দেখি, জানি এটা কি এফিকেসি হচ্ছে না হচ্ছে। যদিও এখন আমারও 100 কোশ্চেন আছে সায়েন্টিস্টদের প্রতি, এটা আসলে কতটুকু কাজ করে, কতটুকু এটা ইমিউন রেসপন্স তৈরি করতে পারে। কারণ ছোট্ট একটা এমআরএনএ নিজে তৈরি করতে পারে না, এটা সেলের ভিতর যাবে, তারপরে প্রোটিন তৈরি করবে, ওই প্রোটিন তারপরে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে। এটা কতটুক ভাবে কাজ করে, কার বডিতে কতটুক জিন আগুলেশন হয়, জিন এক্সপ্রেশন হয়, ওইটার একটা ব্যাপার আছে। অনেক কোশ্চেন আমার আছে, সায়েন্টিস্ট আছে, যাই হোক ওইগুলা আপনি এখন আশা করি যে এটা কাজ হোক। এখানে যত কোনো পলিটিক্স বা মানি ইনভলভ না থাকে, ওইভাবে নিউট্রালি যেন জনস্বার্থে ভ্যাকসিনটা আসে সবখানে, সব দেশে। এবং আমাদের বাংলাদেশে সবসময় একটা কথা আছে, নকল হইতে সাবধান। আমাদের বাংলাদেশে যদিও আসে ভ্যাকসিনটা, এটা যদি নকল না হয়, আমাদের গভর্নমেন্টের দেখতে হবে, এবং স্পেসিফাইড কোনো হাসপাতালে শুধু এটা দিতে হবে, ওভার সবখানে ডিস্ট্রিবিউট না করে, যাতে নকল হওয়ার চান্সটা কমে যায়। তারপরেও এখন হয়তো দিতে হবে, কার আগে দিতে হবে ওটা জানে সবাই, ফ্রন্ট লাইনারদের দিতে হবে আগে, তারপরে এল্ডারলি পিপল, তার ভালনারেবল পিপল, তারপরে জেনারেল পপুলেশন, এটা রেগুলেশন করে আসবে। ওগুলো দিতে দিতে আমাদের 1-1.5 বছরের ব্যাপার আছে। সুতরাং এখন একবারে বেশি লাফালাফি করে লাভ নেই, আস্তে আস্তে চলো, লাইফ এখন যেমন চলছে এমনি চলতে থাক, আর একটু প্রিকশন হোক, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং স্টিল কিপ মেইনটেইনিং, দ্যাটস ইনাফ। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you very, এটাই। very much. Thank you so much. আপনারা সময় নিয়ে এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করেছেন. It is truly a pleasure and an honor every time. অনেকে in the comment section is appreciating your time and advice and all the useful information that you shared. I think we covered all the questions that I thought weren't covered already and that I thought were important. So thank you so much for taking the time out of your day to join this live stream and for at least sharing advice with maybe a few people. Thank you so much, and I'm looking forward to streaming maybe again sometime in the future. থ্যাংক ইউ ভেরি Nice meeting you থ্যাংক both. ইউ। ও থ্যাংক ইউ Yes, Thank you. We hope to be in Dr. touch. Hassan. প্লিজ কিপ Yes, ইন টাচ। sure. Thank you. Please. Thanks, Thank Pricila, you so for much. inviting us. Thank you so much. প্রিসিলা, Thank you. আমাদের আমাদের অ্যাড্রেস গুলো আমাদের মানে দিয়ে দিও চৌধুরী হাসান সাহেবকে, Yes, of course. Thank you. তাহলে আমরা যোগাযোগ করতে পারবো। Ji, কোনো সমস্যা নেই, I'll send it to you. Through Thank you Facebook. so much. হ্যাঁ, Okay. All of us have accounts. প্রিসিলা তুমিও কিন্তু আমাদেরকে অ্যাড করে নিও। Okay, no problem. হুম হুম, Thank you so much. আপনারা সবাই টেক কেয়ার করবেন এবং সেফ থাকবেন। ইউ টু। Sure. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you. সালাম হাসান সাহেব। Okay. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Thank you very, very much যারা এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করেছেন এবং যারা কোয়েশ্চেন করেছেন। আশা করছি যে you got the answers that you all wanted. শরীফুল ইসলাম, এমডি আব্দুল মাজিদ, আপনি পুরো লাইভ স্ট্রিমে ছিলেন, so thank you. আশরাফুল কবির, unfortunately আমি আপনার কোয়েশ্চেনটি দেখিনি until now, so hopefully next time answer করা হবে. এমডি আলিম মোলা, thank you. শুভ Mehbooba Islam, thank you. Tonu Dada, thank you so much as always for staying throughout these live streams. আশা করছি এই লাইভ স্ট্রিমটি আপনাদের জন্য হেল্পফুল ছিল এবং if আপনারা এই লাইভ স্ট্রিমটি এখন শেয়ার করেননি, আশা করছি শেয়ার করবেন, maybe a few more people কে useful advice, useful information দিতে পারবেন. Next week, of course, নতুন একটি লাইভ স্ট্রিম করা হবে, so আশা করছি যে আপনাদের সাথে নেক্সট উইক আবার দেখা হবে, but until then আপনারা সবাই masks পরবেন, social distancing maintain করবেন, আপনারা সেফ থাকলে আপনাদের families এবং community safe থাকবেন as well. So আশা করছি যে নেক্সট উইকে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে, নেক্সট উইকে স্যাটারডেতে, এবং স্যাটারডেতে একটি লাইভ স্ট্রিম করা হবে, সো আশা করছি যে স্যাটারডেতে যে স্পেশাল লাইভ স্ট্রিমটি হবে আমরা কথা বলবো with someone who works with Canadian immigration laws. So আশা করছি যে যারা interested in immigrating to foreign countries, সেই লাইভ স্ট্রিমটি আপনাদের জন্য helpful হবে. Thank you once again যারা join করে থেকেছেন throughout this live stream, and আশা করছি next week আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে, but until then আপনারা সবাই of course সাবধানে থাকবেন, সুস্থ থাকতে চেষ্টা করবেন, and most importantly ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।